start now. So, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I know it's been a long time since we, a lot of things have happened personally also, and went through a lot myself. So the classes got delayed, a lot by starting, but finally God gave me strength to show up here, So last week we had discussed the importance of spirituality in life, the importance of getting spiritual, closer to Nam and God and everything, why and everything. So does anybody have, I don't know how many people are there last week or not, but does anybody have any questions from last week's class though? If not, then we'll jump right into the subject matter for today. Anji. Anybody has any questions though? Any issues or questions of last week's topic? No? Okay. So today then we're going to be, the focus today will be to catch up on Japji diyan podiyan, for which we have discussed for the last 3 years or more. I will not be able to do a summary in one session, but we'll try to do it probably in maybe 2 to 3 sessions. So today's focus will be the Mool Mantra today and the first 5 podis, if we can somehow shed some light on those first 5 podis, and we'll go move forward, Anji. So just before I started though, in every religion, the concept of God in every religion is different, Not that different, but somewhat different, But so I'm going to be putting through the Guru Nanak's perspective, Gurmati perspective though. So Gurmati perspective though, concept of God in Guru Granth Sahib Maharaj Di Bani, which is 2 kind, Nirgun and Sargun, we all know that, we have discussed it several times before. I'm just going to just repeat it one more time. So the Nirgun aspect is obviously the intangible aspect, things that you cannot see. Can you guys see the board? Maybe they can see it? I don't think so they can decipher. Val, can you understand? We can see the board. Okay. So something that you cannot see or touch, maybe feel, you can feel it, but cannot see or touch, So your thoughts, for example, nobody can touch them, but they are there, Physical nahi hai. So that's the Nirguna aspect, The Sarguna aspect exactly the opposite, something that is tangible. You can feel and touch, Anji. So for example, God's in everybody, we believe. So everybody that you see around, there is a Jyot of Paramatma in there. So all Sargun form of God, The place the earth that I'm standing on is also a Sargun form because it's created by Him. In fact, anything that is created, is a Sargun form, Sab teri kudratu qadar karta, So, and then the Nirgun form is exactly the opposite, as I said before, something that cannot be touched and cannot be felt. So, good example of a Nirgun form will be something that's inside of me that I cannot see. That Jyot inside of me that can I see, though. The body I can touch, but the soul inside cannot be touched. So, that's the Nirgun form, though. So, both forms are encouraged, not one. Not that one form is important than the other, but it's encouraged strongly in the beginning to get in closer to the Sargun form, because Sargun form is a little easier to relate to because we see each other, we can see things. You can see water, you can see me, you can see Simmer, you can see everybody here, You can see the animals, you can see the mountains, you can see everything. So that's all a part of this whole universe, So that Sargun form is you can closer to. And the reason they emphasize a lot on this Sargun form is because they said if you get closer to the Sargun form through Seva. So Seva was the medicine that was prescribed, They said if you do a lot of Seva though, most probably you'll come closer to the Sargun form of God. You will realize though that nothing that you see, nothing that you feel does not have His touch. His touch is everywhere. I swear Shabad padya hone. Ighe nirgun, ughe sargun. Kel kare vich Swami mera. So, ighe nirgun, ughe sargun. He is the sargun and He is the nirgun, nobody else.
What you see outside is what you see inside. Accept karna mushkil hai. Because we have hatred towards others, we don't like certain people, we like certain people. So, seva jehdi hai, wo bahut critical hai. Seva which the form of worship bani gayi hai, because seva which sargun form of God nu bahut emphasize kita gaya. Ki if you are serving somebody who needs help, then you're not serving that person, but you're serving the what your pursuit in life is, Hanji? And then the nirguna form of God, which is a lot more difficult, I feel, though mere personal behavior, which others, this is something, it's not very apparent, it's not something you've seen anybody, at least you can see me, and you can say, yeah, Surinder has the jot of God inside. If Surinder needs help, though, if he's hungry, if I feed him, or if he needs education, I help him educate it, as if I'm helping God, because he is a part of that. But मेरे अंदर की है निर्गुण फॉर्म ऑफ गॉड ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟੈਂजिबल ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਸਟਰਨਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨਲ। ਦੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਫਿਰ ਸਮਝਣ ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਹੈ ਸਟਰਗਲ, ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੈ। पर जो एक्सटर्नल नहीं है तो इंटरनल होनी मुश्किल है। तो इंटरनल स्ट्रगल की दवाई जी है मेडिसिन सिमरन है। तो सिमरन मने रिमेंबरेंस है, तो रिमेंबरेंस मने कॉन्स्टेंटली किसी को याद करना, इन्ना ईजी नहीं है कॉन्स्टेंटली किसी को याद करना। कॉन्स्टेंटली उसी को याद कर सकता बंदा जिहदे नाल बहुता प्यार होवे, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਨੇਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫॉर एग्जांपल your children, your wife, your husband, your brother or sister, or your close friends, or something, your money maybe, your job, your friends, your house maybe, your car or whatever, your career, whatever you feel that is ਉਹਦੀ remembrance ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, because you cannot forget those things. You cannot forget your money, you cannot. If somebody takes it away, it's yours, somebody took it away. For example, if your son and daughter went to go to college, though dur chale jaan kidre, to ਉਹਨਾਂ ਦੀ remembrance constantly ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, nobody forces you to say, Hasina has gone to school now, it's time for you, Nirmal Vichuas, remember Hasina. This doesn't work that way. It's natural. You don't have to put a gun to Hasina's dad and have him remember Hasina when she's gone. It doesn't work that way. It's constantly है, ਉਹ natural ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਵ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਗਏ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਆਪ ਢੂੰਢੇ ਨੇ। ਸੋ one method is to people say to get up early in the morning and chant a mantra, Vaheguru Naam da jap ya Ram da jap. If it helps you, any method that comes brings closer. तुम्हें कुछ करना था? अच्छा. So anything that you do, it makes you closer. For me, Kirtan has been in my life, Kirtan has been the tool that I use to remember. I think when I do Kirtan myself, that's when I get sort of connected, But अपना rule है, कोई ज़रूरी नहीं सारे वास्ते सारियां चीज़ां काम आउन। कईयां नो maybe that part of sitting one and closing your eyes and chanting a name or saying one thing again and again, or doing one shabad again and again, remembering a part of the day or some of the day might get connected. It doesn't matter what you do. There's no such thing as one method is worse than the other or better than the other. You decide what you want to do. Bani bade matlab dasse again. Gurbani focus hai. Gurbani is the key here through which you get it, though we believe that kyunki guru te focus hai sara kuch. So Gurbani ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। But remember, this remembrance is not for half an hour a day. This remembrance is not for 5 minutes a day. This remembrance is not for
when you do Japji or when you eat something or something like that. This remembrance is constant होनी चाहिए है. ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵੀ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ, ਅੰਦਨ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ, ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਨੂੰ. ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਵ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਿਆਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਬੜਾ, because you cannot see, you cannot touch, nobody, you have never seen that person. So the gurus recommended कि पहले सेवा वाली तरफ आओ, ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ, ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰਗੁਣ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗॉड ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਔਰ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗੁਣ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗॉड ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲੋਗੇ ਅਗਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਆਏਗੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਚ ਆਏਗੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 21st ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਮੁਲਸਿਦ ਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਚ ਆਏਗੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ, ਮਾਰੂ ਦੇ ਸੋਹਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ. ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਾਸਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ you think you're done with it. It's not that simple either, unfortunately. It has to be constantly remembered though. So ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ 100,000 feet above sea level ਦਾ ਵਿਊ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਊ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ, ਕਲਾ ਤਾਰਜਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ. ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ. ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਟਰੋਲਰ ਉਹ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ. ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ 7 ਦਿਨ ਹੀ ਜਸਟ ਫੋਕਸਿਸ ਔਨ ਹਿਮਸੈਲਫ ਔਰ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ ਔਰ ਚਿਲਡਰਨ ਔਰ ਹਿਜ਼ ਮਦਰ ਐਂਡ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਜੌਬ ਔਰ ਕਰੀਅਰ ਦੋ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਗਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣ. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਿਸ਼ਕਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਲੋਲੀ. ਆਈ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਕਲੋਜ਼ਰ ਦੋ. ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਿਰ ਆਪੇ ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਨਿਰਗੁਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਰਿਵੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਬਿਲੀਵ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ. ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਨੇ ਡਿਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ. ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਬੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਰਗੁਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਏਗੀ. ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵਰਡ ਆਣਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚਾ ਕਿਹਾ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਸਭ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਹੋਇਆ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਆਇਆ, ਇਸ ਵੇ ਸੱਚਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕੋਈ, ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ. ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ. ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਟ ਇਜ਼, ਜਸਟ ਵੈਨ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਦੈਟ ਫਸਟ. ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ ਸਟੇਟ ਆਫ ਆ,
ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ when you see something your eyes cannot believe, your eyes are jaw drop, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ, ਉਹਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸਮਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, है ना। विस्माद नांगे फिरे जंत आयन वर्ल्ड आसा दी वाच भी विस्माद है देख के कि जीव जंतु सारे नंगे हैं पर फिर बड़े खूबसूरत लगते हैं सारे, उन्होंने कपड़े नहीं पाया होया कोई, सानू कपड़ा पाना पैंदा है पर साड़ा मन विस्माद च नहीं जाता, उन्होंने मन गया, उन्होंने मन च होया होना कुछ, वो अलग लेवल च पहुंचे, उन्होंने मन च गया विस्माद च। बहुत अच्छा। ते विस्माद ना You'll come in the morning, no? okay, so somebody's Okay. talking, it happens all the time, so yeah, just I'll wait until you do that. Yeah, this happens all the time. That's why I tell people ki it's better not to join than to join and not to listen, and then ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਪਾਪ ਚੜਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, it's better not to join, if you don't have time, but if you come then make sure that either you mute yourself so that I don't know, or don't talk while I'm teaching, ਸੋ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਿਖਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। विस्मादनाथ विस्माद वेश विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद लागे फिरे जंत विस्माद बाणी विस्माद खानी, पूरा विस्माद श्लोक है सारा। खानियां ते भी विस्माद आया भी, इतने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यार किस तरह हो गए, नजर ही नहीं आते कोई। नाद विस्माद विच है बिकॉज आवाज़ां हैं, वो धुनियां जिहड़ियां हैं नाद दियां वो भी विस्माद विच हैं। वेद उत्थे ज्ञान वास्ते आया, नॉलेज वास्ते आया, इस वास्ते उस नॉलेज ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਕਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੋੜਿਆ ਆਪਣਾ, ਕੌਣ ਜਾ ਸਕਦਾ 14 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਨ, अपना कारोबार छोड़ के, कोई जीपीएस नहीं है, कोई सेल फोन नहीं है, कोई वॉलेट नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, कोई पैसे नहीं चुके हुए नाल, कोई होटल की रिजर्वेशन नहीं करवाई हुई किधरे, पर चलते पे जो जंगल आया है, की आया है, रस्ते कौन आया है, कौन मिले, कि घर खाना खाना है, कभी मिले कभी नहीं मिले, वो चले हैं जगत सुधार वास्ते, वो उन्होंने वड्डी सेवा है। तो उस सेवा दे विचों उन्होंने विस्माद की अवस्था फिर मिली उन्होंने, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਸਗੁਣ ਰੂਪ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਈ ਆਸਦੀਵਾਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ 21st ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ, ਜਬ ਆਕਾਰ ਹੈ ਕਛ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਂਜੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਕੁਛ ਵੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੁੜਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਏਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਬ ਆਕਾਰ ਇੱਕ ਕਛ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ ਤੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਬ ਕਹਤੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੱਲਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਆਪੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕੱਲਿਆ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨੈਗੇटिव पॉजिटिव तब तक है जब तक डुअलिटी है ना। पाप पुण्य तब तक है तब तक डुअलिटी है। तो अगली लाइन देखो, अगली लाइन केड़ी उस तो बाद सुखमनी साहब दी बाणी चो, जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संग कमाद। ते बैर विरोध मतलब कि जलसी जिहड़ी है, जलसी दा इशू सारिਆਂ ਨੂੰ है, इंक्लूडिंग माई सैल्फ, सब ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ थोड़ा बहुत। कईयां ਨੂੰ लेवल 1 ਤੇ है, कईयां ਨੂੰ लेवल 8 ਤੇ है, ਕਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸਕਸੈਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੀ 21st ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਦੇਖ ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਪੂਰੀ 21ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਫੋਕਸ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਜਪਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰਾ। ਮੁੜ ਤੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏਗੀ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੁਨ ਹੈ। निर्गुण सरगुण निरंकार सुन समाधि आप। फिर आपन किया नानका है, आपे ही करा के आपे ही जाप है ਉਹਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੁਣ ਕਿੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬੁਲਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ। ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ 21 ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਥੇ ਕੌਣ ਸੁਣਨੇ ਹਾਰ। ਆਇਨ ਵਰਡ ਹੈ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਇਨ ਵਰਡ। ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ 22 ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣ, ਆਪ ਕਥੇ ਆਪ ਸੁਣਨੇ ਹਾਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਏਗਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। He will make a U-turn right there and say, no, not just this part is equally important। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਰਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਓਰੀਜਨਲ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੋੜਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਘਰ-ਬਾਰ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਰੂਲਸ ਹਨ, ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਝੋਲੇ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇसी ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1 ਡੂ ਦਿਸ, ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 2 ਡੂ ਦਿਸ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲੈਣ ਜੋ ਮਰਜੀ ਫਰੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਪ 1 ਹੈ, ਸਟੈਪ 2 ਹੈ, ਸਟੈਪ 3 ਹੈ, ਸਟੈਪ 4 ਹੈ, ਸਟੈਪ 5 ਹੈ, ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਜਨਰਲੀ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ Kirtan has been the biggest gift that I ever got in my life. Through that, whenever I sing, I get closer. Whenever I sing, I get those sensations. ये मेरा अपनी वो है, And I still think मेरे साथ that's the easiest way to connect. I think music is the easiest and the fastest way to connect, if you want to connect. पर कई बेचारे कीर्तन सिखते हैं, पूरी उम्र कीर्तन सिख के रह जाते हैं, कोई कनेक्शन नहीं हो पाता, वो बेकार गया काम सारा। ਟੂਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੂਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਟੂਲ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੜਾ। ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਢੂੰਡਣਾ ਤੁਸੀਂ ਢੂੰਡੋਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਇਟ ਆਲ ਸਟਾਰਟਸ। ਇਟ ਆਲ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰਮ ਦ ਫੈਕਟ that I came here not to just have children and make money and take care of my family. That's not why God sent me here. God sent me here for a different reason. ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਜਾਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਣੀ ਤੇ ਖਵਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।
ਉਹ ਚਾਨਣਾ ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਈ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਨਣਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਉਤਨਾ ਸੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਤਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਜਿਤਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਔਖੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਸੌਖੇ ਕਰ ਦੇਗਾ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। I have gone through it myself. ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। On a level of 1 to 10 ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ 8 9 7 ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਭੋਗਣੇ ਸਨ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ 3 4 ਤੇ 2 3 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੇ ਤੇ, ਜੋ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਬਾਰੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਫਾਰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ। Any questions so far though before I erase that? Because now I'm going to go into the nitty gritty of the Mool Mantra now. Go over it like half an hour and try to connect it all together. I'm going to erase all this stuff now. If anybody has questions, you can ask me now or. Hanji? Sun ਦੀ elaboration ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬੱਚੇ। That's like saying sun the literal meaning ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। sun comes from a Sanskrit word shunya, which means zero या vacuum या कुछ भी नहीं है ना। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਵਰਡ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਜਿਹਨੇ ਹਾਲੇ ਬੇਬੀ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ 5-year-old cannot attend medical school ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ, you know. Similarly, ਸੁਣ ਦੀ ਅਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਅਗਰ, ਤੇ ਮੈਂ 3 ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਆਪੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। But I guarantee you will have lot of issues understanding it. But I can give you books also. I can recommend that authors have tried to explain. The biggest and the most comprehensive definition of the word sun appears in Siddh Gosht. A Bani that is the least read in Gurdwaras. Least read, least understood. मैं कदी किसी गुरुद्वारे च कथा नहीं सुनी और हो भी नहीं सकती। इत अंदर मुश्किल है, सारे रिलेट नहीं कर सकेंगे। पहले गल तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है, फिर क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट हैं, कई क्वेश्चन बड़े टेक्निकल हैं, कई समझ नहीं है। उन्हें क्वेश्चन तो पहले ऐसा कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए। और कोई नानक तो कौन है, नानक सिरगुण कौन है, दुनिया की है, नानक है दास की है। तो जे अगर तुम सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर निर्गुण सरगुण दे, तुम यह नहीं पता कि विस्मात की है, नाम की है, सत की है, you know, फिर वो मुश्किल है कॉन्सेप्ट। सिद्ध गोष्ठ विच बड़ी डेप्थ क्वेश्चन पूछया सिद्धा ने, नानक दस सुन की है, फिर गुरु नानक आंसर देंदे हैं। 3 तरह की सुन की डेफिनेशन आई है उत्थे। त्रिभवन सुन की भी गल आई है। You want to look it up, you can look it up. The other source of sun that you can look it up in Gurbani is Maru de Sohile, महला पहला गुरु नानक देव जी दी बाणी दे विच उत्थे भी सुन दी डेफिनेशन आई है। ते सुन दी डेफिनेशन सुखमनी साहब दी 21st अष्टपदी विच भी आई है, which we read but we don't understand much. I think 21st Ashpadi is the least understood Ashpadi in Sukhmani. You can read it all you want though, but I think not only it's complex though, the level of maturity at thought process, the 21st Ashpadi, the 21st and 23rd are 2 Ashpadis. You know, एक बड़े बड़े author हो हैं, प्यारा सिंह पदम. I don't know how much you guys have read about him. उन्होंने एक book लिखी सी सुखमनी दर्शन, पतली जी बुक है, ज़्यादा मोटी नहीं है, शायद लाइब्रेरी अंदर पई भी होवे किधरे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖਿਆ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 21st ਅਸ਼ਪਦੀ ਦਾ ਤੇ 23rd ਅਸ਼ਪਦੀ ਦਾ ਆਥਰ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਥਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ। Doesn't seem like the person who wrote the 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th is the same person who's writing the 21st. And that can happen, right? I mean, if you, for example, if there's a child who is in the 11th grade, you know, and he's preparing in something like that, and he takes a small law the class or civics the class, you know, and then you go to undergraduate school and take some more, and then you go to law school, and then you take a civics the class, yeah, you know, koi law the class, that's at a very different level. You cannot
You cannot compare that to a 9th grade civics lesson B class, you know. Then constitutional law in at USC or UCLA law school, that you cannot compare the two together. And maybe the same author wrote the books for the 9th grade the class and the law wali class. So Sukhmani ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, which I feel is one of the easiest ones if you know it, versus 21st century, like a whole different ball game, you know. ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਦੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਮਣੇ ਮਨੇ ਓਕੇ. So you know, so sun is a tough word to describe. Not for this classroom, we're not ready yet. Maybe jo Japji di khatam ho jayegi discussion and you promise to do certain things and you reach a certain level, then we can talk. Any questions? No? Can I raise everything? Can we start? Okay. I'm going to raise the whole thing. So just before any essay that we write, we also always. Vijay, can you move that? I'm sorry, Vijay. Vijay, if you can move that thing so that we can view that board a little bit better. Move towards the left or towards the right? Then move more so that it's a little larger in the view. That's perfect. थोड़ा ऊपर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा. That's perfect. Thank you, Ji. ਸੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ. ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂ نو ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਯੂ نو. ਸੋ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਆਇਆ ਹੈ ਵਰਡ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਲਿਖਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੋਸਟ ਆਥਰਸ, ਯੂ نو. ਤੇ ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਓੰਕਾਰ ਹੈ. ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, that's how we pronounce it, you know. So ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ one ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਰਡ, ਇਹ numerical one ਨਹੀਂ ਹੈ. It's not 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. That's what it means here. ਇੱਥੇ one ਦਾ ਮਤਲਬ unique ਹੈ, ਮਤਲਬ uniqueness ਹੈ. ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾ ਦੋ ਜਾ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਐਂਡ ਇਹ ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਸਰਗੁਣ ਨਾਲੋਂ, ਬਸ ਇੱਕ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ. ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਪਿਛਲੇ YouTube ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਿਰਗੁਣ ਫਾਰਮ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ. ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਮਰੇਗਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਜੀਏਗਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਗਮੀ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਪੁੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਹੈ. ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ, ਬਸ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ, ਉਹ ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹੀ 21st ਅਸ਼ਪਦੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ ਵਾਲਾ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 21st ਅਸ਼ਪਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਡਾਇਕੋਟਮੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜੀਆਂ. Yeah, it is warm, है ना. ਵਧਾਣਾ ਵੀ ਘਟਾਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ. ਉਹ 23rd ਲਾਈਨ 'ਚ ਅਸ਼ਪਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖੇਲ ਸੰਕੋਚੇ तो नानक एक है. सो जिस मदारी होंगे ना इंडिया देखे ना बांदर नचाते हैं जेडे, तो जो आंदे हैं तो you know, you have not, the young ones haven't seen, but I grew as a child there.
So he brings his two of his monkeys, and he has a lot of other stuff. So he sits down in one place, he opens up his sheet, he takes out everything, and he does his whole drama ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਨਚਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾ ਕੇ. Once the drama is over though, and then that half an hour, 45 minute, 1 hour session is over, he's collected his money, then he puts everything back. If you come back after 5 minutes, there'll be no drama going on there. The drama wala chala gaya, drama ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ. ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਡਰਾਮੇ ਹੀ ਹਨ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ. ਸੰਕੋਚਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਕੋਚ ਲਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਲਾਵ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ. ਸੋ ਚੱਲਣ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ. ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਹਨ ਬੜੇ. ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਆਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ. ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ. ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਲਾਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਓਂਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ. ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ. ਪੌੜੀ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ. ਤੇ let's write those stages down, ਹੈ ਜੀ. Let's write those stages down. ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇजेस ਕੰਬਾਈਨਡ ਹਨ. ਦੁਈ ਕੁਦਰ ਸਾਜਿਓ. ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਉਹ, ਉਦੋਂ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਉਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਰ ਨਿਰਗੁਣ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ. ਨਰਬਾ ਦਰਬਾ ਤੰਦੂ ਕਾਰਿਆ ਵਾਲਾ ਮਾਰੂ ਵਾਲੇ. ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਆਪੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਰਚਿਆ, ਤਾਕਤ ਰਚੀ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਰਚੀ, ਜਿਸ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਫਿਰ એનર્ਜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਉਸਨੇ ਉਸ એનર્ਜੀ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਬਣੀ. ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ. ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਚਾਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ. ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਆਸਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ. ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਨਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ. ਜਿਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਕਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇ, ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫॉर एग्जांपल if you have a piece of cloth hanging on a hanger though, and you decide ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲੈਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ. ਦੇਖੋ ਨਾ, if it's not yours then it's different, but if it's sweetie didi's, some she brought a dress or something that she decides after 5 years that she doesn't want to wear it anymore, I'm going to throw it away, I'm going to buy a new one. And she can decide to do that, because it's hers. She can decide what she wants to do. She can ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਾੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਗਰਾਜ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ, ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ. ਉਹ ਮੰਨੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ. ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਸਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ. ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਏ. ਮਰਜ਼ੀ ਉਸਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਨਾ ਜਿੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਨਾ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ.
आप ही ने आप साजियो ते नाम भी उसी ने बनाया है ते कुदरत भी उसी ने साजी है वो करण कराने वाला है तुसी नहीं ਤਾਂ ਹੀ ਹੈਡਿੰਗ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਓੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰੂਪ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪ ਹੈ ਕੱਲਾ ਹੈ ਯੂਨੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਓੰਕਾਰ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਦਗੜੀ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲਾਈਨਸ ਹਨ if I remember my notes अपने लाके नहीं आया I'm still lost a little bit but वो word आए हैं ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त okay ब्रह्मा उत्पत्त इस वास्ते लिखे हैं क्योंकि जो उथे भी ओंकार दे रारे नु सिहारी है अधिकरण कारक ओंकार तो you know seventh form of the noun you know ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਾਰਕ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੈਂਕਰਸ਼ਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ I was an utter failure there. I had 6 students in my class who were very interested in learning the advanced form of Gurbani grammar. But I realized in 3 weeks, everybody said, no, we can't take this anymore. So just to trust kar lo mainu ki adhikaran karak hai onkar to kyunki brahma sab nu banaun wala hai te Guru Nanak Dev ji kehinde nahi onkar brahma nu banaun wala onkar hai onkar ne shad brahma ne sab nu banaya hove onkar brahma utpat to onkar jeev nirmay हाँ जी किया जिन चित भी है चित मतलब कॉन्शियसनेस ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਡਿਸਾਈਫਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਓੰਕਾਰ ਹੈ ਸੋ ਓੰਕਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨਿਰਗੁਣ ਫਾਰਮ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਦ ਨਿਰਗੁਣ ਫਾਰਮ ਹੈ ਨਾਮ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਓੰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜਸਟ ਲੈਟ ਮੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਾਮ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ એનર્ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 16th ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀਆਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਚੌਥਾ ਜਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਹੈ ਯੂ نو ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜਨਤਾ ਇਨ ਵਰਡ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜਨਤ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੀ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਉੱਥੇ सब कुछ नाम से आधारित है नामकरण कराने वाला ये एनर्जी बड़ी पावरफुल है जानती है किन कर सब कुछ पता है इस एनर्जी नो पता है 365 दिन लगने अर्थ नु रोटेट कर दिया किन्ने दिन किन्नू लगने केड़ा प्लैनेट किथे जाएगा कोई अपनी जगह तो हिलता नहीं हाँ जी ये एक ओंकार का कॉन्सेप्ट है एक है हाँ जी क्वेश्चन जी दीदी थोड़ा हुण मैं आंसर करांगा क्वेश्चन थोड़ा ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੋਚੋ ਦੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਵਨ ਹੈ ओंकार ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰੂਪ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੁਝ ਰਚਨਾ ਰਚਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਰਚੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ पर देखो असं लिखते हैं ना जो देखो मैं किसी को समझाना हो तो हो गया ना एक फिर ओम की आवाज आ रही है फिर कार दा किथे ओंकार वर्ड है एक ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਹੈ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਾ ਸੋਚੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਵਰਥਿੰਕ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਓਵਰਥਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਣਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ
ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰੂਪ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਓੰਕਾਰ ਦੋ ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਬੈਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏਕੰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਤਾ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਫੋਕਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੋਨੋਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓੰਕਾਰ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਹੈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਏਕੰਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਓੰਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਏਕੰਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਓੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਰਚਣਹਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਰਚਣਹਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਗੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ, ਸਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨਿਟ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਮਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੋ ਚੇਂਜਸ ਐਟ ਆਲ। ਬੁਢਾਪਾ ਨਾ ਆਏ, ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਆਏ, ਨਾ ਮਰੇ ਨਾ ਜੀਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਆਏ, ਉਹ ਸਤ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਸਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਸਸੀਨਾ, ਕੈਨ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵਨ ਦੋ that remains the same ages after ages after ages? If somebody raises hand and say ki maybe the sun's energy ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਟੰਤ ਵਾਲਾ, ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਘਟੰਤ ਰੂਪੰ ਘਟੰਤ ਦੀਪੰ ਘਟੰਤ ਰਵ ਸਸਿਆਰ ਨਖੇਤਰ ਗਗਨੰਗਾਇਨ ਵਰਡ ਉੱਤੇ। ਮਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਘਟਣ ਵਾਲਾ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਕਈਆਂ 'ਚ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਟੰਤ ਰਵ ਮਨੇ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਨਖਤਰ ਗੈਲੈਕਸੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਯੂ ਨੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਂਝੇ ਦਾ ਉਂਝੇ ਹੀ ਰਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ। ਉਹ ਸਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੀਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਰਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਉਸੀ ਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਨਾਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਉਸਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ એનર્ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਮ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਨਾਮ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਨਾਮ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨਾਮ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ 16ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਯੂ ਨੋ। ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮਣ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਪਵਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵੀ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਡ, ਯੂ ਨੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਜੀ, ਕੀ ਹਨ? ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਾਈਨਸ? ਓ ਆਈ ਥਾਟ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਾਈਨਸ। If somebody has it, I'd love to repeat that. This one. When you say that the energy of God was created by God, then what do we define
God as? God is everything. Energy ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ એનર્ਜੀ ਵੀ God ਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ. ਨਾਮ lot of times in ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ has been interchangeably used for God also. Many times in the Bani has done that. But sometimes naam has been used for love also. ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਜੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਰੀ ਚੰਗਾ ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਏ. ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? Does anybody remember? ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਏ ਵਰਡ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਦਾ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਤੇ ਨਾਮ ਪੂਜਾ ਕੀਜੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ. ਹਾਂਜੀ, ਪੂਜਾ ਕੀਜੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ. That's right. ਪੂਜਾ ਕੀਜੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ ਪਰ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਏ. ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਕੀਜੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਡ ਆਇਆ ਉੱਥੇ. ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਉਸਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ. ਪਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਉਸ ਧਿਆਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ. ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੰਮ. Oh, Reet, gaining badi der hogi. We should sing that, Reet, in the next week or two. We haven't sung this in a long time. ਪੂਜਾ ਕੀਜੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਏ. ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਉਹਦੀ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਵੋ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੋ, ਉਸ એનર્ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਿਨਾ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਸੋ ਨਾਮ ਦੀ એનર્ਜੀ, ਨਾਮ ਮਲਟੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ. ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਉਸ એનર્ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ. ਸੋ ਕੰਟੈਕਸਚੁਅਲ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਰਡ. ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧਾਰੇ ਵਾਲੀ, ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ. ਲੈਟਸ ਰੀਡ ਦ ਫਰਸਟ 5 ਲਾਈਨਸ. ਲੈਟਸ ਰੀਡ ਵਟ ਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ. We'll end it there. ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, doesn't matter who reads it. ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ. ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ. ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਨਾਮ ਦੇ ਧਾਰੇ ਹਨ, ਬਿਕਾਜ਼ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪੰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਣੀ ਚ ਵਰਡ ਇਹੀ ਆਏ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ. ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਤਾ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਚ ਨਾਮ ਦੀ એનર્ਜੀ ਸੀ. ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ. ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨਨ ਗਿਆਨ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਗ੍ਰਾਸਪ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਡਿਸਾਈਫਰ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼, ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਸੀ ਵਾਟਸ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਰੋਂਗ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ. ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦੇ. ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਪਾਤਾਲ, ਤੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ. ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ, ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਸਾਰੀ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਹੀ ਕਰਤਾ ਚੈਪਟਰ. ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਪੁੱਛਿਓ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ. ਸਗਲ ਆਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਇਸ એનર્ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ. ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ पूरिया सब भवन, जितने भवन हैं, जितनियां गैलेक्सीज हैं, जितनियां बार कुछ चलता पाया, सब कोई नाम देता रहे. हाँ जी, नाम के संग उधरे सब सुन. ए ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਅੱਗੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਾਏ, ਬਸ ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ, ਸੋਜਨ ਗਤ ਪਾਏ. ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ. ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਇਹ એનર્ਜੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ. ਬਾਈ ਦ ਵੇ, ਦਿਸ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਵੇਅਰ. ਇਹ એનર્ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ. ਤੇ ਕਹਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਜਪਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਮ. ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਵਰਸਦੀ ਪਈ ਹੈ. ਉਹੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ. ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਦਮ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸ ਹੈ. ਔਰ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ.
ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਘਟਨਾ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਰੀ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਐਨਰਜੀ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਚੇਂਜੇਬਲੀ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। If Umeet is sitting outside having langar, and if somebody calls and asks me who's sitting there, it depends on the person that I answer to. If somebody knows her, then I can say Umeet is sitting there. But if somebody doesn't know her, then I have to describe her. Young girl, who's wearing a black outfit, who's having a kire tarah di chunni pai, I would describe her somehow, her physical attributes to somebody. Then somebody might say, oh, acha ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ। But not if somebody knows you, right? If somebody knows you, I don't need to give all those detailed descriptions behind it. है ना? So ਭਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਸੱਤ। ਉਹ ਪਰਾਪੁਰ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਸੱਤ ਬੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਬੜਾ ਓਪੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ ਸੱਤ ਬੜਾ। ਸੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਪ ਸੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਬੰਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ 17 ਦਸ਼ਪਦੀ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸੱਤ ਦੀ ਆਈ ਨਾ, ਸੱਤ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਨਾਮ ਸੱਤ ਤੇ ਸੱਤ ਧਿਆਵਨ ਹਾਰ ਆਇਨ ਵਰਡ। ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਾਮ ਸੱਤ ਪੜ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਰਡ। ਸੱਤ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਸੱਤ ਦੇ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਉੱਥੇ। ਐਨੀਵੇ, ਸੋ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਤਸਭ ਲੱਛਣ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਰਤਾ ਮਤਲਬ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ, ਉਹ gives the enough power to the child to able to crawl, able to walk and run and see and smell, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋੜ ਦੇਵੇ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਕਰਤੇ ਦੇ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਪ ਆਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਪੁਰਖ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪ। ਹੀ ਓਨਸ ਹਿਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਟਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ। ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਇਟਸ ਬਿਯੋਂਡ ਮਾਈ ਓਨ ਐਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬਿਯੋਂਡ ਮੋਸਟ ਪੀਪਲਸ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਪੁਰਖ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਖ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਕ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਉ ਕੀ ਹੈ, ਡਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਫੀਅਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂ ਫੀਅਰ ਫਰਮ ਸਮਬਡੀ ਹੂ ਯੂ ਫੀਲ ਇਜ਼ ਮੋਰ has more energy than you, so if an ant comes, ਉਹ ਕੀੜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸੱਪ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਫੀਲ somehow ਕਿ ਇਹ ਹਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਕਿਹਦਾ ਡਰ? ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਦਾ ਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੈ।
ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਾਪੇ ਹੋਣ, ਜੋ 4 ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਜੋ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਣ, they don't differentiate between one between the other, they love equally everybody। तो ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਕਿਉਂ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਭਉ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਪਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਨਿਰਵੈਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਧਨ ਪੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਿਰਵੈਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਨਿਰਵੈਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਿਰਵੈਰ। ਤੇ ਜਪਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਰਡ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ? ਸਮਬਡੀ ਐਲਸ ਹੈਲਪ ਮੀ ਆਊਟ ਨਾਓ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵੈਰ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ। मैंने ये नहीं है कि somebody doesn't say कि Jasmine, somebody brings you a stone and says I can put this stone, you know, near a river and I can come back in 10,000 years and the stone will still be there. You're probably right, the stone will be there. Stone might be there after maybe 50,000 years also, that stone. It might be, some shape might change but the stone might be there though. But stone does not have the ability to think though. परमात्मा वास्ते वो रूल लायक नहीं होता। वो टाइम विच नहीं है, फिर भी मूर्त है, फिर भी कॉन्शियस है। टाइम विच नहीं है पर फिर भी मूर्त है, फिर भी एबिलिटी है, कॉग्निटिव एबिलिटी सारियां हैं, जिंदा है वो देख रहा है सब कुछ, कर रहा है सब कुछ जो करना है उसने। ते अजूनी तो है ही है, जूना च नहीं आंदा, किसी बर्थ और डेथ साइकिल च नहीं है। तो हुण आ गया स्वभंग, तो किसी ने बनाया नहीं उसने, कोई होम डिपो नहीं गया उन्होंने बनाने वास्ते, कोई सामान लैके नहीं आया उन्होंने बनाने वास्ते। गुरुद्वारे बना सकते हो, गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀਣਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਸਵੈਭੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤ ਖੁਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋਤ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪਾਈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਤੇ ਸਪਾਈਡਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸਪਾਈਡਰ ਦੀ, ਉਹ ਸਪਾਈਡਰ ਕਿਧਰੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੈਬ। ਰੇਸ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪਾਈਡਰ ਦੀ ਵੈਬ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਬ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਢੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵੈਭੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਪਾਈਡਰ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਪਾਈਡਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਜ਼ੂਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਵੈਭੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂ ਥਿੰਕ this was just an academic discussion so far, though they're saying, oh well, we'll tell you what God is, we'll go through all this million things for you though, and that's important। ਇਹ ਕੋਈ academic discussion ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਜੇ academic discussion ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਵਰਡ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਹ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਲਾਸ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ you have to hold your hands, you know, with somebody. You cannot just walk, you cannot, that's like saying, you know, I want to be a lawyer or a doctor or something else, you know, I'll go to Amazon and buy like 50 books, you know, and read it myself and become a doctor. There's no such thing. You need a teacher, you need to have a school, you need a procedure, you need to go, you need to learn, you need to understand, you need to take certain exams, then they'll recognize you, the society recognizes, yeah, you're a lawyer or you're whatever you are, you know. It doesn't happen that way. Similarly in the spiritual pursuit which we ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਆਏ ਹਨ ਵਰਡ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸਰੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ,
ਧੰਨ 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 ਜਿਹਨੇ ਆਇਆ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਆਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਕੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਐਂਡ ਇਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਦ ਸੱਚ ਤੇ ਜੁਗਾਦ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਹੈ ਹੋਸੀ ਵੀ, ਤੇ ਚਾਰ ਟੈਂਸ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਸ ਹੈ ਆਦ ਵਾਲਾ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਪਾਸਟ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰਮ ਸਮਵੇਅਰ, ਰਾਈਟ, ਫਰਮ ਵੇਅਰਐਵਰ। ਇੱਕ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਾਸਟ, ਉਸ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਆਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਦ ਸੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੁਗ ਆਦ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰੋ ਪਿੱਟੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪਿਆਰ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਲਾਹਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਹਨ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਆਏ ਹਨ ਨਾ, 4 ਬੇਟੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਈਜ਼ੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਟ ਮੇਕ ਥੋ। ਹਾਂਜੀ, ਐਨੀ ਮੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ? ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਰਮ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ we'll go over the first 5 podis and define them before I end the class right now. Anybody from the Zoom class also, if any questions, or unmute yourself and ask me, please. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀਓ। ਵੀਰ ਜੀ, ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Yeah, well, generally author ਨੇ meaning ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਫਾਰਮ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ। At least that's why I don't dwell on these things. These are not important to me. Yeah, if you can take that meaning, that's fine too. That's not important to me. Important ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਵਾਸਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਵਰਨਤ ਪਿੰਨ ਤੋਂ ਤੇਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੀ ਸੋਝੀ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਜਿਤਨਾ ਉਹਦਾ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬਸ ਉਹ ਰੋਂਗ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ। Anybody else has any questions though? Yeah, you can take it that way if you want to, it's not a problem. Anybody else has any questions though? Next week we will try to finish the first 5 podis at least, And if I'm not here next week in the physically classroom, you will see me on the TV. Though as I said before, and I'm saying it now, there will be a week or 2 that I might not be able to. My life has now changed completely. A lot has gone on, and at home, and it's not the same anymore. We wanted to do, so things happen sometimes which are beyond my control and stuff. I'll try to be here as many weekends as possible, but there will be weekends though there I might not be here. That doesn't mean that I'm not teaching. I'll still teach, though I might not be here physically. So I can't be bound now to a geographical pace, as the life has changed now, so it cannot happen anymore. So any questions though before we end? Any from a Zoom angle, to anything different that you guys want us to do though, that what we are doing though, anything different than we should be doing though? I know it took a long time to set up, but next time I'll be careful ki before the assembly starts we'll set up everything, so that when you come here we don't waste time now setting it up. Oh, sorry. So anybody else has any questions though? Actually I'm too nede aa gaya na bahut the inu dur rakhange ta hi hoega. So okay.
Then no more question, we can end though. Anji? Anji. Any more questions? There's no more questions, we can end then. So does anybody remember where did I end the Japji discussion last? I have to go check on myself. ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸੋਚੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਦਾ ਦੇ ਬਾਅਦ Yeah, that makes sense. That makes sense. 32 makes sense to me. Yeah. The one that I'm dreading though is the one that I have a most difficulty explaining is ਜਿਹੜੇ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ because that's like literally taking a 5-year-old to a graduate level, a PhD level ਦੀ class ਵਿੱਚ and making him think, ਧਰਮਖੰਡ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਟ ਸਰਮਖੰਡ ਤੇ ਕਰਮਖੰਡ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਿੰਜ ਰਿਲੇਟ ਕਰੇਗਾ so I'll bring Paisa Bhai Veer Singh ji here and I'll read some out stuff maybe that might make more sense because ਜੇ ਵਡ ਆਪਣੇ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਉੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨਾ ਇਹ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪ ਜੇ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਉੱਚੇ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਕਿੰਜ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਮੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਖਾਲੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਯਾ you notice that's the reason ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਸ ਫਾਰਮੈਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਸਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬੜਾ ਨਾ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਯੂ ਆਰ ਡਨ ਓਕੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Thank you, Virji, for the class. Oh, you're welcome. I'll call you later and find out how can we improve, so. Okay. I'll talk to you later. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ Take care, bye. Thank you, Vijay. Thank you, Ji. Thank you so much.